مائک اوپن کریے، آپ بول سکتے ہیں۔ جی کئی سالوں کے بعد میں خوش نصیب ہوں کہ آپ سے ملاقات میری ہو گئی۔ الحمدللہ۔ جی میں بھارت سے ہوں میں۔ اچھا جی جی تو میں عرض کر رہا تھا جی بولیے، آواز نہیں آ رہی آپ۔ مائک میوٹ ہو گیا جی ان کا۔ مائک آپ کا میوٹ ہو گیا ہے۔ خیر الاسلام بھائی اپنا مائک ان میوٹ کیجیے۔ اچھا آپ بات کر لیں سہیل۔ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین یعنی علمی اور کتابی ماشاءاللہ گفتگو کی۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے ماشاءاللہ سے۔ تو دیکھیں نا جناب، آپ نے جس طریقے کار سے انکشاف کیا کہ 313 نمبر جو صحابی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ اس کا نانا نکلا، اور اسی طریقے سے وہ جتنی بھی گفتگو کرتا ہے اپنے جتنے بھی لیکچروں کے اندر قرآن اور حدیث کے نعوذ باللہ من ذالک یہ مرزا غلام احمد قادیانی والے ترجمے پیش کرتا ہے، اور عقائد بھی ویسے ہی پیش کرتا ہے۔ اور ابھی جیسی طریقے سے یہ ابھی اپنے بیرسٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے ایک کلپ مرزا طاہر لعنت اللہ علیہ کی دکھائی کہ جس کے اندر وہ بول رہا ہے کہ یعنی حور کی کوئی جنس نہیں ہوگی، اور عورتوں کو بھی تو مردوں کو بھی ایک یعنی حور ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اس بات کی بھی ہمیں یعنی خبر مل گئی کہ یہ بات پہلی دفعہ کس نے کی۔ پہلی دفعہ مرزا طاہر نے کی کہ یعنی عورت کو بھی حوریں ملیں گی اور مردوں کو بھی حوریں ملیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی پھر دوبارہ یہ مرزا انجینئر جونیئر نے یہ بات دوبارہ کی کہ عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی لغویات اور بکواسیات۔ تو آج جو یہ جونیئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص آپ کے ساتھ جو مباحثہ کرتے ہیں صبح شام کہ نہ بھائی نہ، مرزا جونیئر جو ہیں وہ بڑی علمی اور کتابی اور ماشاءاللہ سے بڑی دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ دین کا کام نہیں، اصل میں وہ قادیانیت کو مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے پھسلا کے داخل کیا جائے وہ والی ترکیب کر رہے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کا کوئی یعنی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ جو اس کے مرزا جونیئر کے ماننے والے ان کو ہدایت دے۔ بس عقل کی ان کے اندر بہت سخت کمی ہے کہ ویسے آگے یہ مرزا جونیئر بھی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وہ ایک پتہ نہیں کیا کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہمیں 40 کتنے 2.5-3 سال کے اس زندگی کے اندر اگر نیک اعمال کر لیں تو ہمیں وہ اربوں سال کی زندگی دے گا، اس کے بعد فلانا فلانا۔ تو قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی دلیل اور ثبوت ہمیں تو دے۔ قرآن اور حدیث سے اگر ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پیش کرو، جبکہ یہ اس نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، قرآن اور حدیث سے کسی بھی چیز کا دلیل نہیں دیتا۔ یہ اگر یہ قرآن اور حدیث سے یہ بات دلیل دے ہمیں کہ منی گاڈ کے بارے میں اور وغیرہ وغیرہ تو ہمیں پتہ ہے۔ جی اچھا یہ بیرسٹر صاحب ابھی آپ نے جو کیا نا، میں اس کی تحقیق ہی کر رہا تھا۔ یہ مرزا طاہر کی یہ آپ آڈیو سنائی تھی نا؟ جی مفتی صاحب میں نے آپ کو سینڈ بھی کر دیا۔ اچھا یہ مرزا طاہر کا یہ ترجمہ قرآن میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو وہ ہے نا وہ سورہ الدخان کے اندر کہ کذالک وزوجناہم بحور عین، تو بحور عین کا ترجمہ یہ کر رہا ہے ہم انہیں فراخ چشم 2 شیزاؤں کے ساتھ بنا دیں گے۔ 2 شیزاؤں عورتیں، حور سے مراد وہ عورت خود لے رہا ہے۔ اب دیکھیں تقریر کے اندر کچھ اور، تحریر کے اندر کچھ اور۔ بات کوئی سمجھ آئی؟
جی مفتی صاحب سمجھ آ گئی. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ لوگ تقریروں کے اندر کچھ اور کہتے ہیں، تحریروں کے اندر کچھ اور کہتے ہیں. یہی جو ہے نا مرزا طاہر کی ایک ویڈیو مرزا جونیئر جیل میں بڑی پیش کرتا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے بھی اس نے اپنی تقریر کے اندر پیش کی، جس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو حنفی ہیں اور حنفیوں والی جو نماز پڑھتے ہیں. اس کو وہ لے کر کے یہ لوگ بڑا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی مرزا طاہر تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم حنفی ہیں. ہم ان کو حوالے دکھاتے ہیں کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے اور بشیر الدین محمود کہتا ہے اور دیگر ان کے جو خلیفے تھے پہلے والے وہ تو کہتے تھے ہم وہابی ہیں، اور ان کی فقہ احمدی کے اندر وہ سارے حوالے موجود ہیں وہابیوں والے. تو یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ یہ تقریروں کے اندر کچھ اور کہتے ہیں، تحریروں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. اگلی بات یہاں پہ وہی تفسیر صغیر، یہ ہے میرے سامنے. وہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے، سنیے گا. بِحُورٍ عین کہتا ہے ان کو ساتھی کے طور پر بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتیں دیں گے. یہاں سے 2 چیزیں پتہ چلیں. ایک تو وہ حور سے مراد عورت مراد لے رہا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہاں پہ ترجمہ وہ خود یعنی تحریف مانوی کر رہا ہے. سیاہ آنکھوں والی کس چیز کا ترجمہ ہے؟ حالانکہ قرآن کے اندر تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. تو یہ بیچ میں سیاہ آنکھوں والی اس نے خود سے پاس سے ڈالا ہے. تو یہ وہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جس کے بارے میں، تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی وہ میں نے بیان کرنی تھی. اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولوی مبشر صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہم یہ جو قاضی عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے نا اس کو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں. اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے میری عقل فہم کے مطابق، ناقص عقل کے مطابق، جی کہ کیوں نہ ہم اپنی جماعت میں آپ ہے نا مطلب سربراہ، آپ کی طرح 1-2 اور ہیں جو مرضیت کے خلاف بولتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی جماعت میں اچھے وکیلوں کو لیں اور اچھے آفیسرز کو لیں اور اچھے پولیس والوں کو لیں. ان سب شعبوں میں نیک آدمی بھی ہوتے ہیں، نیک انسان بھی ہوتے ہیں. اب قاضی عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو وہ پابند ہے کہ جو فیصلہ کرے نا وہ آئین پاکستان کے مطابق کرے. یہ ایک لا ہوتا ہے کہ جو ہمارے آئین ہے نا اس کے خلاف کوئی بھی جسٹس فیصلہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ سربراہ ہے. تو یہ ہم اگر اچھے وکیل افورڈ کریں یا ہم اپنی جماعت میں ایک نیک اچھے بھی وکیل ہوتے ہیں، ایک اچھے وکیل کہے کہ جی بینچ بناؤ 2-3-4-5 جسٹس کا، تو اس میں چیلنج کریں کہ آپ نے آئین کے خلاف فیصلہ کیوں دیا ہے، آپ نے پاکستان کے لا کے خلاف فیصلہ کیوں دیا ہے، آپ اس چیز کے مجاز ہی نہیں ہیں، آپ کو برخاست کرنے کی ریٹ بنتی ہے. ہمارے ساتھ ایک جج صاحب بیٹھے ہیں جن کا جو شعبہ یہ ہے. تو جی بیرسٹر ذکی صاحب آپ اس کے اوپر یہ رائے دے رہے ہیں، ایک شہزادہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیال سے ایسا شہزاد صاحب کی رائے تو بہت اچھی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ججز ہیں، وکیل جتنا مرضی قابل ان کے سامنے پیش ہو جائے، لیکن فیصلہ تو پھر جج نے کرنا ہے. اور جو پاکستان کی جوڈیشری اگر آپ اس کا ماضی بھی دیکھیں تو جو سیاہ فیصلے ہیں وہ یہ کرتی آ رہی. ایک بات آپ نے کہی کہ جی انہوں نے تو جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو اس فیصلے کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہی تو سب سے بڑا ہمارے علماء کرام کا اور عوام کا یہ رونا ہے کہ جی فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہے ہی نہیں. آئین قانون پاکستان کا کچھ اور کہہ رہا ہے اور جج صاحب نے فیصلہ کچھ اور کیا ہے. اگر آپ آئین کا آرٹیکل 31(3) پڑھیں غالباً، تو اس کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے اوپر لازم ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے
کہ وہ قرآن پاک کی جو صحیح تشریح و معنی مفہوم والا قرآن پاک ہے اس کو پرنٹ کرے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے اور انشور کرے کہ پاکستان کے اندر ایک ایک کاپی کسی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی قصبے، کوئی کالونی، کدھر بھی ایک بھی قرآن پاک کا کوئی بھی نسخہ ہو تو اس کو چیک کرے اور میک شور کرے کہ جی وہ جو قرآن پاک کا نسخہ ہے وہ جو قرآن بورڈ ہے اس کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے اور اسے تصدیق شدہ قرآن پاک ہے۔ اب ان ساری باتوں کو تو آپ ایک طرف رکھیں، جج صاحب نے ادھر آرٹیکل آئین کا 20 اور 21 کا حوالہ لیتے رہے، 20 کا اور 22 کا حوالہ لیتے رہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی مائنورٹیز کو آزادی اظہار کا حق ہونا چاہیے اور ان کو اپنے مذہب کی جو درسگاہیں ہیں مائنورٹیز کو آزادی ہونی چاہیے، تو جی ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ایک طرف بات لکھی گئی ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو آزادی ہونی چاہیے، یہ ایک بڑی عام سی بات ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیٹیل مینشن نہیں ہے۔ دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 31 جو ہے وہ بالکل کلیئر انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از این اچھا obligation۔ ایک منٹ جی بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ نا سکرین کے اوپر یوٹیوب کے چینل ختم البوت ٹائمز کے اوپر جو ویڈیو چل رہی ہے لائیو، اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو وہ کیس تھا، جو فیصلہ ہے نا، تو وہ جناب یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھتے جائیے۔ جی آپ بیرسٹر صاحب بات جاری رکھیں۔ بیرسٹر ذکی صاحب مائک میوٹ ہے، آپ بات جاری رکھیں اپنی، میں آئین سکرین کے اوپر وہ ویڈیو دکھا پی ڈی ایف دکھا رہا ہوں۔ جی جی آئین کا آرٹیکل نمبر جو 20 ہے، جو جج صاحب نے اپنی کیس کے اندر حوالہ دیا، جو کہتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کوئی بھی مذہبی اقلیت ہو اس کو آزادی ہے اپنے مذہب کا اختیار کرنے کی، اور یہ بالکل یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی میں اردو میں اس کا آپ کو تشریح کر رہا ہوں، لیکن یہی لکھا ہوا ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینج ریلیجس انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ ایوری سٹیزن شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دیئر اون ریلیجن، اور اپنی وہ درسگاہیں وہ قائم کر کے اس کے اندر اپنی طرز جو تعلیم و تربیت کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ایک جگہ یہ بات ہے ذرا مبہم کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو ظاہر رائے اور اظہار ہے کہ جی آزادی ہے کہ وہ اپنا مذہب اختیار کر سکیں، دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 31 جو مینڈیٹ کر رہا ہے حکومت کو کہ وہ ایک ایک قرآن پاک کی کاپی چیک کرے، اور انہی الفاظ کے اندر بات لکھی گئی ہے۔ تو جب دو آئین کے آرٹیکل کا تضاد آ جائے، مسئلہ یہ اب پیش آیا کہ ان میں سے کون سے آئین کے آرٹیکل کو آپ نے زیادہ ترجیح دینی ہے اور کس کو آپ نے ترجیح نہیں دینی۔ تو ادھر جج صاحب نے جو مائنورٹیز کے حقوق کا آئین کا آرٹیکل نمبر 20 ہے، اس 20 اے اور بی، اس کو مقدم رکھا 31 کے اوپر، لیکن یہ بات صریحاً غلط ہے، کیونکہ ایک جگہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے اور جبکہ 20 ہے وہ ایک بڑی عمومی سی بات ہے کہ جی مائنورٹیز کو اپنی مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ کس طرح، کس وقت، کس جگہ، کس حساب سے، کس طریقے سے، کچھ بھی اس کے اوپر نہیں لکھا گیا، لیکن جہاں پہ ایک جگہ پہ بات بالکل کلیئر کٹ لکھی گئی ہے اس کو جج صاحب نے مقدم نہیں رکھا، اور ایک ذرا جو ایک کنفیوزنگ سی بات تھی، مبہم سی بات تھی، اس کو انہوں نے مقدم رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ہولی قرآن ایکٹ جو ہے وہ پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 جو ہے وہ کلیئر کٹ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر کوئی بھی، یعنی خاص طور پہ پنجاب کے اندر اگر کوئی بھی احمدی اگر وہ اپنا یعنی قرآن پاک ہے وہ نہیں بانٹ سکتا، یعنی قرآن پاک تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی غلط کی گئی تشریح، معنی یا مفہوم وہ نہیں بانٹ سکتا۔ اس ضمن کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آئین روکتا ہے، آئین کا جو پی پی سی کا آپ کا جو آرٹیکل 298 سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی احمدی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا جو مذہب ہے اس کو وہ پریچ کرے یا پروپیگیٹ کرے۔ یہ دو لفظ لکھے گئے ہیں، اس کو اگر اردو میں آپ اس کی تشریح کریں گے تو یہ بنے گا دعوت و تبلیغ کا کام کوئی بھی احمدی نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی علم حاصل نہیں کر سکتا، جی اپنے گھر میں بیٹھا ہے جو مرضی وہ پڑھتا ہے پڑھتا رہے، اس کے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا،
کیونکہ گھر میں تو کسی کو کیا پتا کوئی کیا کر رہا ہے، اور بھی لوگ بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر کرتے ہیں، تو یہ گھروں کے اندر کہیں کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی جو کیس ہے وہ پبلک کا کیس ہے، امور عامہ کا معاملہ ہوگا، جب بھی کوئی پبلک میں ایک چیز کی جائے گی مقدمہ ادھر ہی درج ہوگا، گھروں کے اندر نہیں جا کے دیکھا جاتا۔ تو آئین کا جو ہمارا پی پی سی کا سیکشن 298C ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروپگیشن اینڈ پروموٹنگ آپ اپنا اور پریچنگ نہیں کر سکتے اپنے مذہب کی، جبکہ جج صاحب نے یہ کہا، اور لیکن آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم و تربیت اپنے مذہب کی کر سکتے ہیں۔ تو جج صاحب نے یہ کہا اس کیس کے اندر کہ یہ جو تفسیر صغیر بانٹی جا رہی تھی، جس کے اندر قرآن پاک کی کے اندر غلط معنی و مفہوم اور تشریحات کی گئی ہیں، اس ضمن کے اندر جج صاحب نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ تفسیر صغیر بانٹنا جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے زمرے میں آتا ہے، نہ کہ وہ اس زمر میں آئے کہ جی وہ آپ کی پروپگیشن یا پریچنگ آف یور ریلیجن ہے۔ اب اس کے اندر بھی بڑا ایک خطرناک پہلو ہماری نظر میں آ جاتا ہے، کیونکہ جج صاحب نے ایکویٹ کر دیا ہے پروپگیشن اینڈ پریچنگ کو تعلیم و تدریس کے ساتھ، یعنی جہاں پر بھی کوئی اپنی تبلیغ کر رہا ہو، جج صاحب نے اس کو تعلیم و تربیت کے زمرے کے اندر لے آئے۔ اب اس سے خطرناک نتائج یہ اخذ ہوتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی احمدیہ سر پہ پہنے ٹوپی نام کے ساتھ لگائے، جی استاد، میں جامعہ احمدیہ کا استاد ہوں اور میں اپنی تفسیر صغیر اور مرزا قادیانی کا جو لٹریچر ہے، روحانی خزائن وغیرہ، میں لوگوں کو بانٹوں گا، اور جی میں یہ کہوں گا کہ جی یہ تو میری مذہب کی ایک تعلیم و تدریس کا میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہا، کیونکہ یہ میرے مذہب کے رکن کے اندر شامل ہے کہ جی تبلیغ کرنی ہے تو میں اپنے مذہب کا رکن اختیار کرنے پہ تو میرے پہ کیونکہ فرض ہے، اس نے مجھے اس بات کا اختیار ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی جو جج صاحب نے فیصلہ دیا وہ غلط ہے، کیونکہ ایک بڑا واضح فرق ہے تعلیم و تدریس کے اندر اور دعوت و تبلیغ کے اندر، ان دونوں کو ایک قرار نہیں دیا جا سکتا صرف اس نام پہ، کیونکہ کسی کے اجازت، کسی کے مذہب کے اندر تعلیم و تدریس جو ہے یا جو تبلیغ ہے وہ ان کے مذہب کا ایک رکن ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک ریٹروسپیکٹیونیس کے اس کیس کے اندر حوالہ آیا، جج صاحب نے کہا کہ جی 2019 کے اندر اس نے مقدمہ کیا، اس نے جرم کیا، قانون بنا 2021 کے اندر، تو اس وجہ سے اس کو ہم سزا ایسی چیز کی نہیں دے سکتے کیونکہ قانون بعد میں آیا اور اس نے عمل پہلے کیا۔ اس ضمن کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے جو پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 کا شک 7 کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس شک کے اندر کوئی بھی قانون ہو اس کے اندر آپریٹو پارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کرائم کوئی بھی کمٹ کیا جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر اس کے 3 آپریٹو پارٹ تھے۔ پہلا یہ تھا کہ قرآن پاک کی کوئی بھی تشریح، کمنٹری یا ٹرانسلیشن، ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک جس کا معنی which is contrary to the beliefs of Muslim، اور اس کی پھر تبلیغ کی جائے، یعنی 3 حصے۔ پہلا یعنی اگر یہ جرم ثابت کرنا ہے تو 3 چیزیں ثابت کرنی ہوں گی کہ کسی بھی شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی یا تو تشریح، اس کے اوپر کمنٹری یا پھر اس کی ٹرانسلیشن، ترجمہ کیا ہو، اور وہ ترجمہ مسلمانوں کے عقائد کے منافی ہو۔ دوسری چیز یہ ثابت کرنی ہے، اور تیسری چیز جو انہوں نے یہ ثابت کرنی ہے کہ وہ اس کو بانٹ رہا تھا، اس کو وہ عوام کے اندر بانٹ رہا تھا۔ جب یہ 3 چیزیں ثابت ہو جائیں تو جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب اس کیس کے اندر جب 2021 کے اندر جب ہوا یہ کہ جب 2021 کے اندر یہ جو قانون کے اندر تبدیلی کی گئی، تو ہوا یہ کہ یہ جو 3 آپریٹو پارٹ تھے اس سیکشن کے اندر ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، سیکشن وہی رہے، یعنی صرف سزا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا اضافہ کیا گیا کہ پہلے تھا کہ جی اگر آپ نے جو اس کی پروپگیٹنگ کی، وہ صرف پروپگیشن جو تھی وہ اگر صرف آپ کی یعنی فزیکلی ہوتی کہ کوئی عوام میں بانٹ رہا ہے تو وہ سزا تھی۔ 2021 کے قانون کے اندر کوئی اگر ای میل کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے، تو اس زمر میں بھی یہ ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ تو آپریٹو پارٹ تینوں کے اندر سیم تھے، تو اس وجہ سے جج صاحب کا یہ کہنا کہ قانون بعد میں عمل پیرا ہوا، جرم پہلے کیا تھا، تو یہ تعویل ان کی بالکل باطل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ جرم کے جو آپریٹو پارٹ تھے، 3 حصے جن کو ثابت کرنا ہے کہ جرم ہوا یا نہیں، وہ تینوں موجود تھے پہلے کے قانون میں بھی اور بعد کے قانون میں بھی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ زبردست زبردست، ویل ڈن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی زبردست جی، بہت اچھا لگا۔
जी आप बात कर अल्लाह लें। ताला इस भाई के बहुत इल्म में अच्छा। अमल में इजाफा करे। जी आमीन। आमीन। ये बैरिस्टर हैं, जकी साहब हैं, और ये कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि इनकी फील्ड है। तो ये कानूनी तौर पे हमें इसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे। ये जो जस्टिस फाइज ईसा ने ये जो फैसला किया है कादियानी के बारे में कि जो कादियानी तर्जुमा कुरान तफसीर सगीर को वो तकसीम कर रहा था, तो उस मुजरम को उसने रिहा कर दिया और ये कह के कि जनाब दीन के अंदर चूंकि कोई सख्ती नहीं है तो लिहाजा इस को तुम क्यों ऐसे पकड़ा हुआ है और उसको आज़ाद कर दिया। तो ये फैसला उसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो ये कानूनी मामलात तो ये बैरिस्टर साहब जैसे दोस्त ही जानते हैं कि ये क्या है, क्या माजरा है और क्या हुआ है। तो मजीद मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि इस पर मजीद गुफ्तगू करने से पहले कुछ और भी कॉलर आए उनको भी साथ हम लेते हैं, तो मजीद आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। बल्कि जकी साहब ने मेहरबानी की है तो वो लाइव कॉल पर ही आ गए हैं। जकी भाई आप ही आए हैं? बैरिस्टर जकी साहब माइक ओपन करिएगा। जी मुफ्ती साहब। माशाल्लाह, ये तो वेल डन हो गया जनाब। तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पर ही आ गए हैं। तो ये यूट्यूब जो है ना जकी साहब, ये है एक मजबूत एक प्लेटफॉर्म है। ये जो टिकटॉक है ना ये एक अभी वहां तक नहीं पहुंचा। वहां पर जो गुफ्तगू होती है एक आर्जी होती है, एक नापायदार होता है मामला। यूट्यूब के ऊपर आपकी गुफ्तगू सेफ रहती है और यहाँ पर कॉल करने की भी सहूलत, यहाँ पे स्क्रीन कोई दिखानी है तो वो भी आप स्क्रीन के ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो इस एतबार से ये एक बड़े मजबूत किस्म का प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि आप आइंदा कोशिश करें कि जब भी मैं लाइव आऊं तो आप मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर लाइव आया करें। तो बकाया तो आप मसरूफ हैं तो मैं इतना जोर नहीं आपके ऊपर डालता। तो कोशिश ये करें कि यूट्यूब के ऊपर लाइव आने की कोशिश करें। अच्छा यहाँ पर शहजादा साहब बात कर लें। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे काजी ईसा ने फैसला किया है तो क्या उसके खिलाफ फैसले के खिलाफ काजी ईसा के भी खिलाफ बेंच में नहीं उसके खिलाफ दरखास्त दे सकते? जी जकी साहब। इस मुकदमे के अंदर अगर आप देखें तो एक तरीका है, यानी दो मेन तरीके हैं जिससे ये फैसला रिवर्स किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ जाए जो कि इस फैसले की नफी कर दे, और इसके अंदर माजी के अंदर भी हमें प्रेसिडेंट मिलते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पार्लियामान है वो सुप्रीम है अदलिया के ऊपर, तो पार्लियामान कोई ऐसा कानून या कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दे जो कि आपके अवाने बाला जो है सेनेट और जो दूसरी आपकी नेशनल असेंबली है दोनों के अंदर पास हो, सदर मंजूरी दे, तो ये फिर फैसला तब्दील किया जा सकता है। दूसरा ये है कि रिव्यू पिटिशन की जाए जो कि की जा चुकी है, उसके अंदर जो अभी 2 मेंबर बेंच था इससे बड़ा बेंच बैठेगा और वो फैसला करेगा और उस तरीके से फैसला तब्दील किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है कि 2 बेंच बैठेगा तो वो फैसला करेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जवाब। जी जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त। मिर्जा साहब हैं कोई? कौन है जनाब मिर्जा साहब? बोलिए आप माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वाह वाह। असेंबली के अंदर जो है ना वो ट्रांसजेंडर जैसे कानून पास होते हैं, इस्लामी कानूनों का छोड़ दें। मिर्जा साहब आपका नाम क्या है? आरिफ सुहेल। अच्छा मिर्जा आरिफ नाम है ना? जी जी बात करें आप। मैं कह रहा था वहां पे जो कानून भी है ना जो जिसके ऊपर पीछे से हाथ आते हैं वही पास होते हैं, और इस्लामी कानून का जो है वो तोड़ करते जा रहे हैं। उसमें से ट्रांसजेंडर का कानून बना लिया, अब पता नहीं कोई एनिमल का भी शायद बना दे कोई। अल्लाह रहम करे हमारी कौम पे। आमीन जी आमीन। अच्छा बैरिस्टर जकी साहब से मैं एक चीज पूछनी है
کہ آپ کی کوئی معلومات میں ہے کہ ابھی تک کچھ اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جو کی گئی ہے کہ نہیں، یا اگر کی گئی ہے تو وہ کہاں تک پہنچا، اور کیا یہ قانون واپس ریورس ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی مفتی صاحب، ایک میں مختصر سی بات اس میں ایڈ کروں گا جو کہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ تو چلے فیصلہ کر دیا، اور انسان یہ ایک قسم کے لیے جج صاحب کو ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہے کیونکہ اس کیس کے جو فیکٹس تھے وہ ہمارے سامنے نہیں، ہمیں نہیں پتا مرزا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے کیا جرم کیا، کیونکہ وہ جو گواہ ہیں ثبوت ہیں ہمارے سامنے تو پیش نہیں ہوئے، جج صاحب کو بہتر معلوم ہوگا۔ لیکن اس ضمن میں بھی یہ جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو آپ کا سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ آپ کا جو ٹرائیبیونل آف لا ہوتا ہے، نہ کہ ٹرائیبیونل آف فیکٹ۔ اور کسی بھی بھائی کو یہ معلوم ہوگا کہ جی سپریم کورٹ کے اندر کوئی فیصلہ کیا جائے یا ہائی کورٹ کے اندر بھی فیصلہ کیا جائے تو وہ فیصلہ پھر جو سبارڈینیٹ اس کے نیچے عدالتیں، ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ فیصلہ پھر لاگو ہوگا۔ تو آج کے بعد یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی قادیانی جو تفسیر صغیر کی حد تک کسی نے کوئی گستاخانہ بات کی یعنی معنی مفہوم کی ہے تو اس حد تک اس کو اجازت ہے، اس سے زیادہ جی اگر کسی نے کی تو وہ پھر کوئی نیا مقدمہ شروع ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ مقدمہ عدالت میں چلا جائے۔ تو جتنی غلط باتیں، فاش باتیں تفسیر صغیر کے اندر تشریح کے نام پہ کی گئی ہیں، کمنٹری کے نام پہ کی گئی ہیں، تفسیر کے نام پہ کی گئی ہیں، تو وہ تو سب کو بالکل عیاں ہے۔ اسی ضمن کے اندر اب یہ فیصلہ جو ہے یہ آگے بھی عمل پیرا ہوگا، اور تفسیر صغیر کے اندر جو باتیں لکھی ہیں قادیانیوں کو کھلی اجازت ہے، صرف قادیانیوں کو ہی نہیں، ایتھیسٹ کو، دھیریوں کو، ہندوؤں کو اجازت ہے کہ جی وہ بھی اس طریقے کی قرآن پاک کی تشریحات کریں اور عوام کے اندر بانٹیں، کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں۔ تو اب یہ بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے مستقبل کے لیے۔ اب اس ضمن کے اندر کہ جی یہ اب اس کو تبدیل کیا کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، تو یہ اب کہنا مشکل ہے کہ یہ کب تک تبدیل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیسز کا بیک لاگ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کئی سال بھی لگ جاتے ہیں کوئی بھی فیصلہ ریورس ہونے میں۔ آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے بھی واقعات پیش آئے کہ لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اس پہ اپیل چلی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ شخص تو بالکل بے گناہ تھا۔ تو اس طریقے سے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر پریشر عوام کی طرف سے نہ ہوا تو اس کو فیصلے کو تبدیل کرنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ فیصلہ تبدیل ہوگا، کیونکہ فیصلہ ضروری نہیں کہ تبدیل ہو، کیونکہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کا جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو سربراہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، یہ اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ریویو پٹیشن کے اندر جب کوئی جج بیٹھیں گے وہ چیف جسٹس کے ماتحت جج بیٹھیں گے، تو کوئی ماتحت اپنے سپیریئر کا فیصلہ تبدیل کرے، یہ ایک بات تو مشکل معلوم ہوتی ہے اگر ناممکن نہیں۔ تو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے، تبدیل ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کو کچھ ٹائم ضرور لگے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کاز لسٹ ہوتی ہے سوائے کوئی بہت ارجنٹ امور عامہ کا کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کے علاوہ وہ پہلے سے ہی کئی مہینے پہلے ہی وہ ڈیٹیں ساری لگ چکی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کیس کی اب آگے ڈیٹ یہ کب لگاتے ہیں تو وہ پھر میرے علم میں نہیں، لیکن اس بات کو کافی عرصہ لگ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اوئے ہوئے۔ انجینئر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجینئر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من المسلمین۔ وعلیکم۔ اچھا، یہ جو فیصلے جس کے اوپر ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں، اب میں یہاں پر مخاطب ہوں ڈائریکٹلی عوام الناس سے، ایک منٹ، لیکن بالخصوص ایک منٹ انجینئر، ذرا آپ براڈ کو لے کے بڑھیے گا آگے، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، میں بالخصوص مخاطب ہوں انجینئر علی مرزا کے فالوورز سے، بالعموم میں مخاطب ہوں تمام عوام سے، تمام مسلمانوں سے، اور بالخصوص میں انجینئر علی مرزا کے فالوورز سے مخاطب ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں کوئی بھی جو سیاسی معاملہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا یہ ایک آپ کے قرآن پاک کے جو تراجم ہوئے ہیں اور کوئی اس نے کسی نے جو اس کے اوپر تشریح کی ہے یا کمنٹری کی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی
ये जो मामूलात हैं, जितने भी मामूलात हैं, ये सारे के सारे ज्यादा जरूरी हैं, सोचने की बात है। कुरान पाक बेशक ज्यादा प्रेसिडेंस वाला है, ज्यादा अहमियत वाला है, ज्यादा फिल फॉर और इमरजेंसी वाली एक सिचुएशन है, तो क्यों ना आप ये जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा साहब के, ये इस चीज को सामने रख के इसको आगे करें। और जिस तरह भाई ने बैरिस्टर साहब ने बताया कि ये बहुत जरूरी चीज है कि जब तक पब्लिक जो है वो ओपिनियन नहीं मांगती, ठीक है, तब तक ये होगा कि जनाब चूंकि ये रिव्यू पिटीशन है, इसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी दूसरी दूसरी चीजों को अहमियत दी जाती है, ठीक है, तो इसको जो है वो तातुल का शिकार किया जाएगा, ठीक है। अब ये अवामुन नास की जिम्मेदारी है कि ये अवामुन नास इतनी आगाही पैदा करें और इतना इसके ऊपर जो है वो तवज्जो मरकूज करें और लोगों को तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि इस चीज को अहमियत दी जाए और इस चीज की अहमियत जो है वो नोट करवाई जाए, ताकि इसका जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो फैसला हो। और नजर सानी की जो अपील है उसमें जो भी मामूलात, जो कानूनी मामलात हैं, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से फिर सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं एड्रेस खसूसी तौर पर इंजीनियर अली मिर्जा के लोगों को क्यों कर रहा हूँ। 2 घंटे की ब्रॉडकास्ट हुई है जी, 2 घंटे की ब्रॉडकास्टिंग की, 2 घंटे की वीडियोस इनके चैनल्स पर दिखाई गई और उन वीडियोस के अंदर उसका थंबनेल कुछ इस तरह का था और उसका मैसेज कुछ इस तरह का था कि देखें जी, आप तफसीर सगीर के पीछे पड़ गए हैं, जो कि एक फैसला आया है, ठीक है, उसको तो भाई आपने बस कह लें गाड़ी को धक्का लगाने के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जनाब देते कि मुसलमानों की जो ठीक है, जो मुसलमानों की जो तफसीरें लिखी हुई हैं, चुन चुन के आपने उनके अंदर से खुद साख्ता गलतियां निकालने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, पूरी को 2 घंटे के अंदर। मजाल है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने कोई एक भी इबारत दिखाई हो तफसीर सगीर नामी किताब से, जो कि कादियानियों की लिखी हुई है और कादियानी उसको प्रमोट करना चाहते थे, और उसके अंदर जो गलतियां हैं, जो मुगल्लजात हैं, जो बकवासात हैं, जो गलत कमेंट्री है, कोई एक बात इस शख्स ने 2 घंटे की अपनी तकरीर के अंदर नहीं दिखाई। क्या वजह थी, क्या वजह थी कि 2 घंटे की तकरीर के अंदर कोई 1 मिनट भी इनके लिए मुख्तस नहीं किया गया कि जिस वजह से ये फैसला आया, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची, कुरान के साथ किसी ने अगर अपनी इल्म के मुताबिक उसका जो है वो सही और गलत तर्जुमा किया है, तो क्यों ना फिर अगर आपने तराजू में तोलना था तो फिर आप बाकी सबको क्यों नहीं आपने तोला। आपका मुतालबा ये है कि अगर इसको बंद करना है तो बाकी सबको भी बंद करें, तो इसका मतलब ये है ना कि फिर या तो आप उनके वेटेज पे इनको भी तो रखें ना साथ में, ठीक है। आपका अपना तरीकाकार ये था कि आपने एक लफ्ज भी दिखाया नहीं है तफसीर सगीर में से, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो पकड़ा गया, अरूज पे आया। लेकिन आप उसकी बजाय मुसलमानों की जो तफासीर है, मुसलमानों की तफासीर के ऊपर आपने उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप बताएं कि आप हैं किन के साथ, आप तफसीर सगीर वालों के साथ हैं या आप बाकी सब लोगों के साथ, पहले तो ये समझा दें हमें। दूसरी बात, मिलियंस एंड मिलियंस का क्या फायदा जब मुसलमानों के में अमूमी तौर पर मुसलमान पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमान, उनकी सालमियत, उनके ईमान का एक मसला बन गया कि कुरान पाक का एक किसी ने उठ के मुंह उठा के कान टुटे ने तर्जमा किया, अपने मर्जी की उसकी कमेंट्री की, अपनी मर्जी की उस पे जो है वो तशरीह और तफसीर के नाम पे एक किताब मरतूब दे दी, मरबूत कर दी, लिखाई कर दी, और अब उसको वो शाया कर रहा है और लोगों में तकसीम कर रहा है, और उसके ऊपर मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ये एक ऐसे गिरोह की तरफ से किया गया है जो कि डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम है, यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है। डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम और भी माइनॉरिटीज हैं, डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम लोगों ने कुरान के ऊपर अपनी कमेंट्री की है, अपनी मर्जी की कमेंट्री की है, और वो कमेंट्री जो है वो इस फैसले के तहत उसको पब्लिक ओपिनियन पब्लिक जो है वो रीच मिल गई है। ये कोई छोटी बात है? तो आप क्या करेंगे, आप ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के जो आप एट ए टाइम जो आप रोते रहते हैं और आप जनाब बातचीत में लगे रहते हैं, तो क्या करेंगे इन मिलियन फॉलोअर्स का?
लेकर आए ना इनको सामने, देखते हैं, हम आपसे मुतालबा करते हैं आप इस चीज को सामने रखें। मुसलमानों के ऊपर तो आपने तानो तशनीह करके अपनी दुकानदारी चलानी है, तो मुसलमानों के जो सही एक्चुअल मामलात हैं उनको भी तो देखें ना। इंजीनियर अली मिर्जा तो अंधा है, उसको तो नजर आना नहीं है। हमें पता है मुसलमानों का जहां पे मसला होगा वहां पे इंजीनियर अली मिर्जा जो है उसकी गैरत मर जाती है, ठीक है। लेकिन जो वहां पर जो उसके पीछे लगे हुए जो उसके मिलियंस फॉलोअर हैं, ठीक है, बकौल उनके, वो भी तो अपने ईमान की फिक्र करें ना कि हाँ हम अब इस मसले को सामने रखते हुए हम कहाँ पे खड़े हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये कब यानी कि ये लोग इस चीज को सामने रखेंगे और कब ये जो है वो फैसला इसको रिवर्स करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे, ठीक है। हम नहीं कहते कि आप कानून हाथ में लें, हम नहीं इस चीज के कायल हैं, ना हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनाब फिर वही बात कि एक प्रेसिडेंस सेट कर दी गई है और उस प्रेसिडेंस के नतीजे में एक ऐसा दरवाजा खुल गया है जो कि हमारे दीन के साथ हमारी जो 1400 मतलब के साल की जो हमारी एक रवायात हैं उनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी दीवार बन जाएगी। जी अच्छा इंजीनियर चलाइएगा साहब, ये। ये मिर्जा जूनियर जेल में तो खुद उसने ये दरवाजा खोला है। अच्छा ये माइक म्यूट कर लें जरा मेहरबानी, दीगर सारे दोस्त, बीच में शोर। अच्छा ठीक है, यही सवाल उससे हुआ था कि भाई कादियानी तर्जुमा कुरान तकसीम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसकी स्टेटमेंट सुन लें। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की गिरमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि डवड़ा रोंद मार दो यारा, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो जी तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। सुन लिया, वो तो कहता है कादियानियों ने तर्जुमा ठीक किया है, आप मौलवियों ने तर्जुमे गलत किए हैं। जी ये अली अस्कर साहब आए हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात करें आप। अच्छा हजरत, मैंने पूछना ये था कि जो आपने अभी शुरू किया है प्रोग्राम, ये मुनाजरा कोर्स जो है, जी इसमें ग्रामर इसी का हिस्सा है जो आज आपने सिखाई है, अरबी ग्रामर? जी जी इसी का हिस्सा है। तो शाह साहब ये कितने दिन हो गए शुरू हुए को? 2 दिन हुए हैं जनाब। अच्छा, तो डेली बेस पे ये चल रहा प्रोग्राम? जी जी, ये जो हम मुनाजरा करते हैं ना, उसी के दौरान ही क्लास ले रहे हैं। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। तो शाह साहब मुझे भी अपना स्टूडेंट कबूल फरमा लें फिर। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्हाट्सएप पे रब्ता करिएगा ना, जी मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता करूंगा। क्योंकि उसकी ये दूसरे बकायदा नंबर पे अभी मिर्जा बकायदा जेलमी के हम बारे में गुफ्तगू हो रही थी। असल में ना ये अंग्रेजों का हायर किया हुआ, मर्जियों का हायर किया हुआ ये पालतू कुत्ता है उनका ना। ये मतलब जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है, कोई नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती है, कुरान के औरात को जलाया जाता है, या किसी भी किस्म की नामूस रसालत पे कोई बात होती है, तो इसने मुसलमानों की साइड नहीं लेनी। इसने दूसरी साइड पे जाके ना उनकी हमायत में बोलता है, हिंदुओं की साइड लेता है, अंग्रेजों की साइड लेता है। तो इन्हीं चीजों से ये साबित होता है कि ये अंग्रेजों का कुत्ता है, ये मुसलमान है ही नहीं है, ये हरामी है, पूरा हरामी। मैं पहले सोचा करता था कि यार ये बंदा ना नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है, ये पक्का हरामी है। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे ना कंफर्म लग रहा है कि ये पक्का हरामी है, इसकी हरकतें बता रही हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया।
तो शाह साहब शेर सुनाऊं मिर्जा जेलमी के लिए? जी जी ये मिर्जा जेलमी नाम दा बंदा है हराम दा, मिर्जा जेलमी नाम दा बंदा है हराम दा, नाए भाबी नाए बाबी नाए मुस्लिम इल्मी किताबी, सारियां कहानियां झूठियां इंदियां, झूठा है कलाम दा, ए मिर्जा जेलमी नाम दा बंदा है हराम दा। बल्ले बल्ले भाई बल्ले। तो शाह साहब एक और भी ये कुत्ता मैंने बोला ना इसको, तो ये ना औलिया पर भौंकने वाला मरज़इयों ने कुत्ता पाला, औलिया पर भौंकने वाला मरज़इयों ने कुत्ता पाला, पता नहीं छुप के बैठा कहाँ वो, वो करता जहाँ वो, ढूंढा गली मोहल्ले मैंने निकला बर्फ खाने से साला। ये बर्फ खाने में बैठ के सारी कार्रवाई करता रहा है ना, ये बर्फ खाने से निकला है ये। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो क्या बात। ये ना नाए भाबी नाए बाबी नाए मुस्लिम इल्मी किताबी, ये कहता है ना मैं हूँ भाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ये ना मुस्लिम इल्मी किताबी है ना ये भाबी है। कहता है ना मैं भाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, गुस्ताखी नबी की करके ये निकला दिल का बड़ा ही काला, खारजियों ने कुत्ता पाला औलिया पर भौंकने वाला। शाह साहब ये वो कुत्ता है जो अपने ही मालिकों को काटने के लिए भाग रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है अपने ही मालिकों को। अल्लाह मालिक है, बुजुर्गान दीन हमारे मालिक है, हमारे सरों के ताज हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दिल का ताज है, हमारे ईमान का वो हिस्सा है कि उनके बगैर हमारा ईमान ही कामिल नहीं है। ये बगैरत उनके ऊपर भी भौंकने से बाज नहीं आया, अल्लाह के इल्म पर इसने एतराज किया, ऐसा खबीस इंसान है। तो मैं तो यही अर्ज करूंगा शाह साहब, आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको उम्र खिजरी अता फरमाए, बस स्टूडेंट में कामयाब कर ले इंशाल्लाह, आपके साथ हाजिर है इंशाल्लाह, जज़ाक जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर है। जज़ाक जज़ाक। अच्छा जी अच्छा शाह साहब एक मैं जी जी ये कर ले बात, एक अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं छोटी सी बात मेरे जहन में आई जी। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि पिछले दिनों में ना इसकी एक वीडियो आई थी मिर्जे की, उसमें इसने कहा कि अपनी माँ के लिए ना कि माँ कहती मैं दूध नहीं बख्शांगी, है माँ का दूध है ही नहीं सी, तुसी ते अपने मजे दे चक्करां सीगे, अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ औलाद देती। कैसा खबीस इंसान है, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा इसने। जो अपनी माँ का वफादार नहीं है, वो अपनी माँ का वफादार नहीं है, वो किसी के साथ क्या वफा करेगा, नबी अलैहिस्सलाम के साथ, अल्लाह के साथ क्या वफा करेगा, जिसने अपने पेट में 9 महीने इसको रखा। पता नहीं कौन सी इसने जलन कुड़न निकाली है जो इसके दिल में थी अपनी माँ के लिए। तो मैंने वीडियो भी बनाई है शाह साहब, आपको सेंड भी की थी व्हाट्सएप पे, मैंने शायद आपने मसरूफियत की वजह से नहीं देखी। अच्छा तो उसमें मैंने यही इसको कहा कि इनके घर ना एक दूध वाला आता था साइकिल पे ना दूध देने के लिए। तो वो ना इसकी अम्मी इसको कहती थी मिर्जे दूध दिलवा ले, छोटा होता था ना, बचपन की बात है। इसकी माँ कहती थी मिर्जे बेटा दूध दिलवा लो, ये खेल में मसरूफ रहता। तो फिर इसकी माँ ने आवाज दी बेटा दूध दिलवा लो, इसने फिर नहीं सुना। फिर तीसरी बार इसकी माँ ने गुस्से में आके कहा हराम दिया तेरा प्यो कंजर दोधी दूध लेके खड़ा, तो दूध पुआल है। मिर्जा जेलमी समझदा सी मेरी माँ ने छोटे होंदे नूं गाल ही कड्ढी है, अच्छा। ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ शाह साहब राज खुले होने ने, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। शाह साहब ने ਉਹ ਸਾੜ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ठीक जी। ऐसा खबीस इंसान है जी जी। अच्छा जी, इंजीनियर कामरान, इंजीनियर कामरान, बैरिस्टर साहब आप कोई बात कहना चाहते हैं? मैं ना बैरिस्टर साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो ये शोर आ रहा है कहीं से, ये अली असगर साहब का था, मैंने माइक म्यूट कर दिया जी। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद है? जी जी मौजूद जकी भाई जी 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 अच्छा जकी भाई ये बताएं कि ये जो रिसेंटली हमने देखा कि ये एक वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला मामला
आया कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में गालिबन ये हुआ था, और उसके रिस्पांस में ये जो अब 50 साल बाद गालिबन ये फैसला हुआ है दोबारा, तो ये किस चीज की कड़ी थी, और ये मतलब कि ये इन्होंने खुद से नोटिस लिया था या ये क्या था? और अगर अल्लाह ना करे अगर ये इस तरह का कोई मामला हमारे ये जो हम जिस पे बात कर रहे हैं इसकी तरफ बनता है, तो फिर कल को क्या हम इस तरह की किसी नजर सानी, अगर यहाँ पर मैं कहना बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि इफ फॉर सम रीजन ये नजर सानी अपील दायर होती है, और ये दायर तो हो चुकी है जैसे आपने बताया, तो अगर इसके ऊपर भी ये कोई इस तरह का ये मामला करते हैं कि ये इसके ऊपर भी कोई इस तरह की चीज कर देते हैं, या कोई इस तरह का कुछ सेटिस्फैक्ट्री फैसला चेंज करते हैं, लेकिन उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं करता या कोई खातिर खा जो है वो चीज नहीं करते, तो फिर क्या इसके बाद भी कोई जो है वो अमल किया जा सकता है, या ये फिर वो एक कह लें वो मोहर लग जाएगी? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ बेसिकली। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल पूछा है। ये भी एक आपको मिसाल मिलेगी, ये जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस है जिसके अंदर फैसला हुआ है, वे कितना अरसा हो गया और अब कितने सालों बाद, कई दहाइयों बाद जाके सुप्रीम कोर्ट को होश आई और फिर उसने इस फैसले के ऊपर अब नज़रसानी करने की कोशिश की, और माजी में किया गया जो एक गलती थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, और इसी तरीके से हो रहा है, हुआ भी है। इसी ज़मन के अंदर अगर आप देखें जो जमात अहमदिया के ऊपर करम नवाजियां हैं, ये भी बेतहाशा की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि अगर ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो कहा जाता है, और सबको पता है कि ये 298 और 295 के अंदर सख्तियां थोड़ी सी पहले की गई, जिसमें जमात अहमदिया के रुकनों को मना किया गया कि वो अपने नाम के साथ और अपने साथ इस्लामी शायार इस्तेमाल नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम तो उनको करार दिया गया था इनके अंदर, लेकिन इसके ऊपर कोई सजा नहीं थी। अगर वो कहते तो एक गैर आईनी बात तो थी, लेकिन सजा नहीं थी। तो इस तरह की बातें सारी जो है वो फिर ज़ियाउल हक के दौर के अंदर की गई, और ज़ियाउल हक ने फिर ये बातें जो हैं उनको आइन के कानून के अंदर, पीपीसी के अंदर डाल दिया। जब वो डाल भी दिया गया तो आपको ये मालूम होगा, यानी ताज्जुब होगा कि इन बातों पर अमल दरामद नहीं हुआ, इवन तो ये कानून का हिस्सा बन गई, क्योंकि ये फिर अदालत के अंदर चैलेंज हो गई शिकायत, और अदालत के अंदर फिर ये केस चलता रहा। ये फिर फैसला गया हमारी ये फेडरल शरी अदालत के अंदर, जिसने कहा कि ये बिल्कुल जो कानून पास किया गया दुरुस्त है, और जी इसको अमल दरामद होना चाहिए कि कादियानियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को मुसलमान कहें और इस्लामी शयार का इस्तेमाल करें, और उसके ऊपर फिर सजा भी तजवीज की गई थी कि इतनी उसको सजा का तयन किया गया था। लेकिन इस्लामी फेडरल शरी अदालत का जो फैसला था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, और ये मामला तकरीबन 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट की वजह से तातुल का शिकार रहा। और उसके बाद 1993 के अंदर 93-94 के अंदर ज़हीरुद्दीन केस के अंदर फिर इन्होंने कहा कि जी ये जो कानून पास किया गया ये दुरुस्त है, और उसके बाद फिर इसको छोड़ा गया। तो इससे यानी, और फिर उसके बाद यानी कहा गया कि ये जी आइन के मुतजाद नहीं, और ये जो कानूनी शिकायत है इन पे अमल हो सकता है। तो उस केस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 10 साल का तकरीबन कमोबेश अरसा लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बने हुए कानून को, जो कि दुरुस्त कानून था, फेडरल शरी अदालत, इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामान, हर किसी की मोहर तस्दीक थी, लेकिन उसके ऊपर स्टे ऑर्डर देके उसको तातुल का शिकार बनाया, और आखिरकार 10 साल बाद उसके ऊपर फैसला किया। तो बिल्कुल गालिब इम्कान ये है, और यानी ये इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर ये फैसला भी दोबारा करने में, इसको रिटर्न करने में, वो जब तक यानी कोशिश यही की जाती है कि जब मामला ठंडे हो जाए, सब चीजें रुक जाएं, और किसी को ये अब आज से यानी 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब याद ना रहे, तो हो सकता है वो उस वक्त कोई इस फैसले को तब्दील कर दें और उस ज़मन के अंदर कुछ बातों को की तब्दीली कर दें, लेकिन सारी बातों की तब्दीली ना करें। तो ये बिल्कुल खारिज से इम्कान नहीं कि इस तरीके से इंतज़ार करें। चलें जी, फिर मैं अर्ज यही करूंगा, मेरी अवामुन नास से ये अपील है कि अपनी जो है ना वो कमर शमर सीधी कर लें। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का नोटिस ना लिया गया, और इसको जो है जो कानूनी इसकी चारा जो है जो कानूनी इसमें जाहिरी गलतियां है, मुफ्ती साहब मैं चाहूंगा अगर आप वो शुरू से सामने रखें, तो मैं उसमें एक लाइन पढ़ना चाह रहा था सबके सामने।
जी 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 PDF के अंदर। जी 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 कहाँ से बता दें? ये ऊपर से शुरू से ये ले शुरू से ये ये नीचे ऊपर, इससे ऊपर करिए, नीचे करिएगा, यानी कि फैसले से नीचे जहां पर ये आपने वो तफसीर सगीर लिखा ना, ये देखें, बस यहाँ पर ही ये देखें, तीसरा नंबर जो पॉइंट है ना जी, वो इनकी बेसिकली अक्कासी करता है इसके, यानी कि तीसरी नंबर पे कहने का मतलब ये है कि सबसे जो जरूरी बातें हैं उनमें से तीसरे नंबर पे जरूरी बात ही ये है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे ये जो पॉइंट इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है ना, ये बड़ा गौर तलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन ने करार दिया है कि किसी शख्स को किसी ऐसे काम पर फर्ज जुर्म नहीं किया जा सकता इस वक्त तक नहीं होता जब तक इसका इर्तिकाब ना किया गया हो। यानी कि वो बेसिकली इसको ये कोई शख्सी मसले की तरफ लेके जा रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये एक फर्द वाहिद का मसला था, उसने एक जुर्म कर दिया, और वो जो जुर्म है वो चूंकि उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं थी जिस वक्त उसने किया था, तो वो कुछ ऐसा इसको शो किया गया है कि जी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असल में मसला ये है कि जब उन्होंने ये काम किया तब कानून साजी नहीं थी। हालांकि ये बात गलत है, कानून साजी पहले के हो चुकी है, कादियानियों को काफिर करार दिया जा चुका है कादियानियों को कि वो नहीं अपनी जो जो किसी भी किस्म की वो तबलीग नहीं कर सकते। जब ये चीज क्लियर कट बता दी गई हुई है, फिर ये कैसे अज्यूम कर लिया गया अपनी तरफ से, इतने बड़े चीफ जस्टिस के मतलब इतने बड़े मनसब से, हमारी सुप्रीम अदालत से ये कैसे अज्यूम कर लिया गया। तो भाई मेरी गुजारिश ये है, और मैं आपसे आपको मैं एक कह लो, मेरी तरफ से मैं आपको एक तैयारी पकड़ाना चाह रहा हूँ कि तैयारी कर लें आप सारे, कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अपनी ये जो इनका नुक्ता है, ये इससे पीछे नहीं हटती और ये इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हाँ जी ये वाकई कादियानी अपनी अशात जो है, इस अपने दीन की अशात जो है उसको कर रहे हैं, और हमारे दीन के साथ, हमारे कुरान के साथ वो जो है वो उसके तर्जमे में, कमेंट्री में और उससे सब के जरिए खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस चीज के पीछे नहीं हटती, तो जैसे हमें बैरिस्टर साहब ने बताया कि हमारी पार्लियामेंट हमारे पास मौजूद है, पार्लियामेंट जो है वो सुपरसीड करती है इस सुप्रीम अदालत को। और याद रखें मुसलमानों, याद रखो 1974 में इसी पार्लियामेंट ने, इसी असेंबली ने, इसी पार्लियामेंट ने कादियानियों को काफिर करार दिया था। तो अगर अगर हम अपनी वोट की ताकत से इस पार्लियामेंट को बनवा सकते हैं, इस पार्लियामेंट में मौजूद नुमाइंदों को इस पार्लियामेंट में जगह दिलवा सकते हैं, तो हमारा फिर ये फर्ज बनता है कि हमारे वोट से लिए गए जो पार्लियामेंट है उसको ये हम इस बात पर मजबूर करें कि वो इसकी कानून साजी करें और इस कानून को जो है वो इसकी असल जगह पर फेंकें, जो कि रद्दी का टोकरा है, जो ये रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकने वाला ये जो सफा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो कानून ही बना दिया गया ना, ये जो फैसला होता है ये कानून ही है, जैसे बैरिस्टर साहब ने हमें बताया कि ये तो कानून है। तो इस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंका जाए और जो 1974 की कानून साज असेंबली में जो रियल करारदाद जो कि कादियानियों को काफिर करार देती है और उनको रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो अपने मजहब को की अशात नहीं कर सकते, और उनकी किसी भी तरह की ऑथर और उनकी लिखी हुई कुतब है, उनकी किसी भी किस्म की जो प्रमोशन है वो अलाउ नहीं है पाकिस्तान की सरजमीन पे। ये चीज जो है वो जुबान ज़द आम पर मौजूद है और इसको ऐसे ही इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे और अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों के जरिए हम इनको मजबूर करेंगे कि ये पहले तो हमारी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ये याद रखो, अगर इसमें आप अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ये हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए एक ऐसी खतरनाक घंटी साबित होगी जो कि हमें जो है वो जहन्नुम की तरफ ले जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत सीरियस बात है, ठीक है। इसलिए इसको अपने ज़हन के उस खाने में डालने के जहां पर आप जैसे सांस लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जैसे खाना पीना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वैसे खत्म नबूवत का इकरार करना, खत्म नबूवत के ऊपर कायम होना और खत्म नबूवत के राह में डाले हुए जो रोड़े हैं उनको दूर करना, ये उतना ही जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बेहतर है वो सांस हमें आए ही ना जिसमें खत्म नबूवत जो है उसके ऊपर डाका डाला जाए, बेहतर है वो सांस हमें ना आए कि हम उसको जिए और उसके सामने रखे हो, ठीक है। मैं बार बार आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है
ये फोरम तो ये जो नजर ثانی की अपील तो चलो हो गई सो हो गई है, हमारे जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं कानून साज असम्बली है उससे हमने ये अपील करनी है और सूरत करनी है कि ये इसकी कानून साजी की जाए और इसके ऊपर जनाब इसको फोर्स किया जाए। किसी की गिरफ्तारी इतनी जरूरी नहीं है, किसी की जनाब रिहाई इतनी जरूरी नहीं है, किसी की धांधली इतनी जरूरी नहीं है, धांधली की इन्वेस्टिगेशन इतनी जरूरी नहीं है, जितना जरूरी हमारे दीन की बका है, हमारे खत्म नबूवत की बका है। ठीक है, बड़ी बड़ी ये हमारे लिए दिलो जान से ज्यादा अहमियत की हामिल चीज है। बस बस यही बात है। और बशीर साहब अगर आप मेरी बात सुने तो मुझे बराए करम ये अर्ज कीजिएगा कि हमारी अदालत जो है इसका मतलब कि ये किस बेस पे चलती है कि जो जिधर को मुंह चला दे केस का ये उधर मुंह चल पड़ते हैं, या ये इंसाफ के लाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके जो वकील है उन्होंने कहा ये है कि देखें ये जुर्म जो है ये हुआ ही उस वक्त है और जनाब अदालत जो है वो उसी के पीछे चल पड़ी है। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि जनाब किसी ने ये बात सामने लाने ही नहीं दी है कि जनाब ये जुर्म जो है इसका ताल्लुक टाइम फ्रेम से नहीं है बल्कि उसकी एक्चुअलिटी और लीगैलिटी से है। मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे जनाब पहला जो है वो पहला मोड़ ही इस तरफ मोड़ लिया गया और उसके बाद जनाब काम उधर ही चलता रहा। मेरे ख्याल से बहुत अहम नुकात आपने इंजीनियर साहब उठाए हैं। ये जो पैराग्राफ नंबर 3 है इस ज़िमन के अंदर मैं मुख्तसर सा बयान कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या कानूनी तौर पे पेचीदगियां हैं जो जज साहब ने बिल्कुल खातिर ख्वाह नहीं लेके आए और ये फैसला सादिर कर दिया कि पैराग्राफ 3 के अंदर जज साहब ये कह रहे हैं कि जी आइन का आर्टिकल 12 उसका हवाला दे रहे हैं 12(1)(a) का, जिसमें कहा गया है कि जी रेट्रोस्पेक्टिव सजा नहीं हो सकती कि जुर्म किसी ने बाद में किया, पहले किया और कानून बाद में अमल पैरा हुआ। इस ज़िमन के अंदर हमें समझना चाहेगा कि 295 और 298 खास तौर पे अगर किसी पर लगती है तो वो बहुत आसान अमल नहीं, उसके लिए जो आपको परमिशन है वो एसपी लेवल से चाहिए होती है। ये नहीं होता कि आप जी लेकर चले गए थाने में और कहा कि जी मेरी एफआईआर दर्ज कर दें तो उसी वक्त एफआईआर दर्ज हो जाएगी। खास तौर पे चिनाब नगर के अंदर और चिन्योट में उधर अगर ऐसा वाकया पेश हो तो ऊपर से जब तक परमिशन नहीं आती तब तक ये आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। उसके अलावा जब तक पुलिस अपने अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन और साथ कोई जेआईटी या फिर फॉरेंसिक नहीं करवाती तब तक ये सारी मामलात पेश नहीं आ सकते। तो जरूरी नहीं कि अभी किसी कोई वाकया पेश आया जो कि इस तरीके का हसास और संगीन हो और उसके फौरन बाद अगले दिन ही एफआईआर दर्ज हो जाए। नहीं, प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है और इस वजह से जज साहब का ये कहना कि जी जुर्म पहले किया था तो एफआईआर बाद में दर्ज की गई तो ये गलत है, क्योंकि एफआईआर का और जुर्म का दोनों अलग बातें हैं और एफआईआर कोई और चीज है और जो उसने जुर्म 2019 में किया वो कुछ और था। इसके अलावा एक चीज का और हमें मालूम होना चाहिए कि जी, और ये थोड़ी सी मैं तौसीक कर दूं कि जो हमारा आईन पाकिस्तान है वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हमारा जो मुल्क है किस तरीके से चलेगा, लेकिन वो कोई सजा का तयन नहीं करता। सजा के लिए कोई फौजदारी मुकदमा हो तो फिर आपको पीपीसी में जाना पड़ेगा और उसके तहत आपको किसी को सजा देनी पड़ेगी। तो ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल तो आइन मुकद्दम है, लेकिन अगर कोई कोई कानूनी तौर पे किसी चीज की सजा तयन नहीं की गई तो उस चीज का बेनिफिट ऑफ द डाउट जज साहब को दिया जाएगा, क्योंकि जज साहब की नौकरी यही है कि जी उन्होंने जो कानून है उसकी तशरीह करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कानून के अंदर लिखा तो है कि जी अहमदी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, तो वो जज साहब कहेंगे जी इसने जो बात की वो गलत है, लेकिन क्योंकि कानून के अंदर कोई सजा का तयन नहीं तो उसको छोड़ दिया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है कि आइन मुख्तलिफ चीज है और ये जो हमारा पीपीसी है ये एक मुख्तलिफ चीज है। सजा और ये जो दफात लगती हैं, शिक्कें लगती हैं, ये आपको लगेंगे पीपीसी में से, ना कि आइन में से। इस ज़मन के अंदर जब जज साहब ये कहते हैं कि कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ मसले हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ लें आइन का आर्टिकल जो 12(1)(a) है, वो ये कहता है कि फॉर एनी एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट ऑफ ओमिशन, नथिंग इन क्लॉज 1 or in Article 270 shall apply to any law making an act of abrogation or subversion of constitution in force in Pakistan at any time since 23rd March and उसके बाद ये फिर आगे चलता है। तो ये कहता है कि सजा किसी भी शख्स को तब तक नहीं मिल सकती किसी भी काम की जो कि उस काम या उस हरकत करते वक्त जुर्म नहीं था।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مرزا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے جو کام کیا، کیا یہ جس وقت 2019 کے اندر اس نے یہ حرکت کی، کیا وہ چیز جرم تھی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں یہ جرم تھی، کیونکہ اگر آپ پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 کا سیکشن 7 پڑھ لیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو مرزا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے کام کیا یہ جرم تھا۔